ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ
ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬੇਰਾ, ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰੋ ਹੱਥ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ। ਘਾਟ ਘਟ ਨਾ ਥੇ ਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਹਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਜੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ,
ਕੁੰਡ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀਤੀ। ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ अब मैं अपनी कथा बखानो। तब साधत जिह बिद मोहि आनो। हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सप्त श्रृंग शोभित है तहाँ। सप्त श्रृंग तिह नाम कहावा, पांड राज जह जोग कमावा। ताहम यादक तपस्या साधी, महाकाल कालक आराधी। इन विद करत तपस्या पयो, द्वैत एक रूप हवै गयो। तात मात मोहि अलख राधा, बो बिद जोग साधना साधा। 300 करी अलख की सेवा, ताते मने प्रसन्न गुरदेवा। तिन प्रभ जब आयस मोहि दिया, तब हम जन्म कलू मह लिया। चेतना पयो हमरे आवन कह, चुभी रही सुत प्रभ चरणन मह। ज्यों ज्यों प्रभ हम को समझायो, इम कह कहे लोक पठायो। आकाल पुरख बारिस कोट प्रीत, काल पुरख काचिस कीट प्रत। केड़ा करूँगा तेरिया रीसा, वाजां वाले सतगुरा। केड़ा करूँगा तेरिया रीसा, कलगियां वालिया गुरा। केड़ा करूँगा तेरिया रीसा, वाजां वाले सतगुरा। केड़ा करूँगा तेरिया रीसा, वाजां वाले सतगुरा।
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੀ ਰੀਸਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰਾ परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी गुरु महाराज ने अपार बख्शिश रहमत की है। समूह नगर दियां संगतां वल्लों पिंड कुंबड़े की संगत वल्लों ते प्रबंधकां वल्लों रल मिल के इकट्ठे हो के पुत्रां दे दानी बाजां वाले प्रीतम गुरु कलगीधर पिता दशमेश पिता धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे प्रकाश पुरब दिहाड़े नूं मुख रखदियां होइयां परसों रोज तो धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई के श्री अखंड जाप प्रारंभ होए जिन्हां दे इस टाइम आदि तो मद तो संपूर्णता ही भोग पाए गए हैं। सारी संगत ने नौवें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे विरागमई श्लोक सरवण कीते हैं, भोग पाए गए हैं ते उस तो उपरंत गुरु महाराज के चरणों दे विच कुछ समय वास्ते उस काल पुरख वाहिगुरू दे हर जस कीर्तन होने हैं, गुरु शब्द दीयां विचारां होणीआं हन ते सारियां संगतां ने मनां नूं एकागर करके बैठना है। ते जिहड़ियां संगतां नहीं पहुंचियां भाई बेनती है 11 बजे अरदास बेनती हो के 11:15 बजे समाप्ति का वेला है ते अपने कामां करन नूं संकोचदे होए समय सिर गुरु महाराज दे चरनां ते गुरद्वारा साहिब विखे पहुंचण दी किरपालता करो ते इत्थे पहुंच करके अपने इन्हां सवासां नूं लेखे विच लाए ते उस पुत्रां दे दानी गुरु कलगीधर पिता जिन्हां ने इसे पोह दे महीने विच उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा भी आउंदा है ते इसे पोह दे महीने विच उन्हां ने सारा सरबंस सारा प्रवास ही जिहड़ा 7 दिनां दे विच 6 पोह तो लैके 13 पोह तक सारा प्रवास ही जिहड़ा साडे पंथ दे उत्तों वार दिता। सब तो पहलां दशमेश पिता नूं याद करदे होए उन्हां दी बख्शी हुई फतेह बुला के गुरु महाराज दे चरनां दे विच हाजरियां लवाईए, रसना नूं पवित्र करिए, गज के फतेह बुलाओ सारी संगत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो साध संगत जी बहुत ही सुलखणियां घड़ियां हैं जो ये विभाग पुरुष होंदे हैं जिन्हां नूं महाराज ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਹਨ 3 ਦਿਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜਵਾਨ ਸੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵਾ ਮਣ ਜਨੇਊ ਰੋਜ਼ ਲਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਸੀਤਾਂ ਹੀ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੀ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਖੰਡ ਕਰਾਈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਧਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, 9ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ 22 ਤੰਬੂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਸੁਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਰਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਸਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਉਪਜੀਵਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾੜ ਸੀ, ਉਹ ਗੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਖੋਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਖੋਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀ ਉਹ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1469 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। 1464 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵਰਸਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਤੀਰਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਲੋਚਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਨੂੰ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ, ਤੀਰਥ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਤਾਈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਆਪਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਰਵਾਣੀ ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਦੀ ਜੋ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਐਸਾ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਐਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰੋ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹੱਥੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 26 ਸਾਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਬਰ 26 ਸਾਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰੱਬ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ। ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ। ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਜੀ ਵਸਦਾ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1723 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰਸੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਨੇ 'ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਟਨੇ 'ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਟਨੇ 'ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਪਟਨੇ 'ਚ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੇ
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਮਿਲਣ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਨੀ। ਇੱਕ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਬ ਸਾਥ ਜਿਹੇ ਵਿਦ ਮੋਹਿ ਆਲੋ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਬਤ ਸਿਰੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਬਤ ਸਿਰੰਗ ਜੇ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾ ਪੰਥ ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਗ ਜੋਗ ਕਮਾਵਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਤਪ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਤਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਨ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋਗੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਸ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ। ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਜੀ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ, ਕਥਾ ਮੇਰੀ ਜੀ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੈ ਭਾਵ ਲੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ,
गुरु महाराज ने अपनी कथा आप बखानी है। आप अब मैं अपनी कथा बखानू, किसी गुरु ने अपनी कथा नहीं बखानी, पर बाजां वाले पातशाह ने अपनी कथा आप बयानी है, आप दसम ग्रंथ के विच उचारी है। ते उचार के इस मात लोक ते आउण दा कारण दस्सिया है कि किवें दशमेश पिता दा इस धरती ते आउणा होया है। 7 पर्वतां वाली ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰੁੜਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਲ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਐਸੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਧਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। गुरु को बल बल जाइए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। गुरु को बल बल जाइए, गुरु को बल बल जाइए।
गुर को बल बल जाइए से गुर को बल बल जाइए। गुर को बल बल जाइए से गुर को बल बल गुर को बल बल जाइए से गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे धारे। गुरु महाराज कहते ऐसे गुरु तो बलिहार जांदा हाँ करवान जा जाना चाहिए। सारी जिंदगी असी बाजां वाले पातशाह दा कर्ज नहीं उतार सकते जिन्हें साडे उतों अपने पुत्र अपने माता पिता सारा सरबंस ही वार दिता। 6 पोह तो लैके 13 पोह तक एक हफ्ते दे विच सारा सरबंस साडे उत्तों कुर्बान कर दिता, कुछ भी कोल ना रखिया। इस करके इन्नियां बेनतियां प्रमाण करनियां जी। जो गुरु महाराज सानू रस्ता दिखा के गए हैं बाजां वाले पातशाह रस्ते के उत्ते तुरीए गुरु वाले बणीए 5 प्यारिਆਂ ਦੇ बस खंडे बाटे दी अमृत दा जरूर प्राप्त करिए। बेनतियां प्रवान करनियां। ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਾਇਆ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਅਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਕਰ ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ
ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸੱਚ। ਹਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਅਨ ਦਸਨੋ ਵੰਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਆਪਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮਾ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪਾਹੇ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਸੁਖ ਨੇਰੇ, ਜਿ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਪਿਆਰਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਬੜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ। ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਘਰ ਨੋ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੇ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚ ਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਜਿਤ ਅਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ। ਉਸ ਮੋਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ
ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ, ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਨੇ, ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਦੇ। ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ, ਪੂਰਵ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦ ਤੋਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਏਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਆ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਟੂ ਸਾਹਿਬ USA ਤੋਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਬਿਗਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਫਸਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਂਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਰੰਬਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਪਹਿਚਾਕੇ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੰਦਰ ਰੰਬਾਲੇ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੀ ਪਾਕੁਣ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰੱਖਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ,
ਜੋ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਅਰਦਾਸ ਭੇਟ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਕਾਲ ਕੰਡਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੱਲੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰੱਖਣੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੇ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੈ ਸ਼ਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। तहाँ प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै भव लयो। बाहु प्रगट्यो मर्द अगमड़ा, बरियाम अकेला। बाहु बाहु गुरु गोबिंद सिंह, आपे गुर चेला। छाए जाति एकता, अनेकता बलाए जाति। होवती कुचीलता, वेदन पुराण की। पाप पर पक जाते, धर्म कुसक जाते। बरन गर्क जाते, साहिब विधान की। देवी देव देहोरे, संतोख सिंगा दूर होते। रीत मिट जाती, कथा
वेदन पुराण की। पतत पवन श्री गुरु गोविंद सिंह परम सूर, मूरत न होती जो पै करना निदान की। पटना शहर दे भाग जागे, जिस दे विच अल्लाह दा नूर आया। अनंत कला लैके ठाकरे आप चढ़िया, भगति शक्ति दे नाल भरपूर आया। जेड़े डाडे मजलूमा ते जुल्म करदे, कड्डण उन्हां दे मनो गरूर आया। सीसे वांगरा करूगा साफ उसनू, जेड़े हिरदियां ते पापां दा बूर आया। लख लख मुबारतां संगतां नूं, हर गोबिंद साहिब दे नूर दा नूर आया। लख लख मुबारतां संगतां नूं, हर गोबिंद साहिब दे नूर दा नूर आया। हक हक अगहां गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। गुरपूरै चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। जय जाइए तहाँ सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। गुरपूरै चरनी लाया, हर संग सहाई पाया। जह जाइए तहाँ सुहेले, कर कृपा प्रभ मेले। हर गुण गावो सदा सुपाई, मन चिंदे सगले फल पावो। जी कै संग सहाई, रहाओ नारायण प्राण आधारा। हम संत जना रे नारा, पतत पुनीत कर लीने। कर कृपा हर जस दीने, पार ब्रह्म करे प्रतपाला। सद जी संग रखवाला, हर दिन रैन कीर्तन गाइया। बहुड़ न जोनी पाइया, जिस देव पुरख विधाता। हर रस तिन ही जाता, जम कंकर नेड़ न आया। सुख नानक शरणी पाया, जम कंकर नेड़ न आया। सुख नानक शरणी पाया।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।